Warm greetings. I am Subhlakshmi, working as a secondary grade teacher in Panchayat Union Middle School, Kuttur, Sulagiri Union, Krishnagiri district. Special thanks to Sri Aurobindo Society and HDFC Bank. My topic is human values. The duty of the teacher is immense. We could teach the human values through understanding the fellow students. We can use the game mode for this. This game is suitable for all classes, but questions may vary according to the classes. Based on this, I have prepared some questions. These are very helpful to understand the fellow students, and it would be the process of cultivating human values. I gave them to one of the two participating students. I asked another student what a fellow student would respond to this. Come, let's ask them. Hi Kavita, how are you? I am fine. How are you? I am fine. Kavita, I will send some questions through your WhatsApp. You have to answer. Hi Dikshita, how are you? Hi ma'am, fine. What about you? I am doing well. Dikshita, I will ask some questions. You have to tell me how Kavita will respond. Right? Sure ma'am. What is Kavita's favorite color? Blue. What would Kavita do if she was advised by an elder? She will get angry. What would Kavita do if her parents could not afford to buy favorite things? She will understand her family situation. What will she do if her mother is not well? She will definitely take care of her mother. How she will express herself if she breaks your pen which she borrowed last night? She will definitely apologize. What will she do if she get low score on the subject? First she will cry and try again to get good score. Does she likes drawings? Yes ma'am. If she fights with you, will she compromise? No, I will talk to her first. Will Kavita ask your advice if she has any problems? Sure, I will give some advice. What is Kavita's future ambition? She has a desire to be a doctor. Thank you children. Thanks to all. Hi everybody, this is Kritika, working as secondary grade teacher in Panchayat Union Primary School, Parandapalli, Shulagiri Block, Krishna district. First and foremostly, I want to thank ZIIEI, HDFC Bank, Samagra Shiksha and Sri Aurobindo Society who had given this finest opportunity to exhibit my innovative idea. My innovative idea is helping the children in self-learning by giving them leadership roles. Generally, students prefer to make choices on their own, and when these choices are given recognition, they feel so motivated, and it will resultantly help in self-learning of the children about themselves and the peer groups. Keeping this point in view, I have framed an activity which is less time consuming and cost effective. For that activity, I have created a display area in my class like this. It consists of 5 cadres, leaders, co-leaders, behavior staff, performance staff and desk player. It includes both the classes. Now let me move into the procedure of my activity. At the beginning of the day, I will select the leaders for both the classes and fix the photo of that leader in the space provided here like this. Now, this leader have to select the
co-leader on his own choice, and he have to fix the photo of that selected co-leaders in the space provided here like this. Now, both the leaders and the co-leader will engage in entire day supervision of the class. At the end of the day, the leader have to select the behavior star based on the behavior patterns of the particular child like neatness, helping tendency, discipline, etc. You have to select the performance star based on the reading and writing skills of that particular child. You have to select the best player based on the playing skills of the child on that particular day. Not only you have to select, you have to fix the photos of the selected students in the space like here, like this, by himself. This is for class 3rd and this is for class 4th. By doing so, I can motivate my children to a large extent that no other material gifts can do. More than that, the children feel happy to see the photos depicted in classrooms like this. Thus, through my activity, I can give choices to my children through which I can channelize their decision making skills to learn about themselves and grow into a empathetic, strong and responsible adults. Thank you. பேசு. திசையுறு பந்தினை போல் உள்ளம் வேண்டுமொழி செய்யும் உடல் கேட்டேன், அசையேறு மதி கேட்டேன், நித்தம் நலமென சுடர் தரும் உயிர் கேட்டேன், தசையை தீ சுடினும் சிவசக்தியை பாடும் அகம் கேட்டேன், அசையேறு மதி கேட்டேன், இவை அருமதி உனக்கு எதுவும் தடையுள்ளதோ என்றான் பாரதி. உள்ளம் என்ன நினைக்குதோ அது உடல் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வரம் கேட்டிருக்கிறாரு. அதே போலதான் எங்களுடைய உள்ளத்துல நாங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தோமோ அந்த உத்தியை நாங்கள் கற்றல் கற்பித்தல்ல செயல்படுத்திட்டு இருக்கிறோம். அந்த ஐடியா வெளிக்கொண்டு வருவதற்காக உதவிக்கரம் நீட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய சமக்ர சிஷ்யா, தமிழ்நாடு ஸ்ரீ அரவிந்தா சொசைட்டி, ZIIEI மற்றும் HDFC வங்கி இந்த அலுவலகத்தார் அத்துணை பேருக்கும் முதலிலே என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் நான் இங்கே பதிவிடுகின்றேன். ஐயா, அத்தனை பேருக்கும் வணக்கம், நன்றி. என்னுடைய கற்றல் கற்பித்தலில் நான் 7 வருஷமா பாரம்பரிய கலைகள் நலிந்து போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த கலை வடிவங்களையெல்லாம் நான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கேன். அதில் நான் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் தெருக்கூத்து பொதுவாகவே எடுத்துக்கிறதுக்கு யாருமே பயப்படுவாங்க. ஆனால் எங்களுடைய அந்த சின்ன வகுப்பு மாணவர்கள் கூட ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸ்டேட் லெவல்லாம் அவங்க போயிட்டு வந்தாங்க. எது கொடுத்தாலும் திறமையாக செய்யக்கூடிய மாணவர்கள் இருக்காங்க. அதே போல் வில்லுப்பாட்டு, பொம்மலாட்டம் இந்த வடிவம் நலிஞ்சு போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இதையும் நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். அதாவது என்னுடைய கற்றல் கற்பித்தலில் நான் எடுத்துக்கிட்ட அந்த புதிய வடிவம் இல்லை, இது பாரம்பரியமாக தொன்மையாக அதுவும் மறைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கலை வடிவமாக இருக்கக்கூடிய வில்லுப்பாட்டு, பொம்மலாட்டம் பற்றி தான் நான் இப்போ இங்கே சொல்ல போகிறேன். இது நான் 7 வருஷமாக வெற்றிகரமாக பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த கற்றல் கற்பித்தலில் இந்த வழிகளை பயன்படுத்தினா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால், பொதுவாக நான் மாணவர்களை குழுவாக பிரிச்சுருவேன். முதல்ல அந்த ஆண்டோட ஃபர்ஸ்ட்லேயே யார் யாருக்கு என்னென்ன திறமைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்துருவேன். இப்போ நான் தமிழ் ஆசிரியர். முதல்ல நான் என்னுடைய பேர் முனைவர் வே. அருள்மொழி, அரசு மாதிரி மேல்நிலைப்பள்ளி சூளகிரி, பட்டதாரி தமிழாசிரியராக இருக்கேன். நான் கற்பிக்கக்கூடிய பாடம் தமிழ் பாடமாக இருக்கிறதுனால, தமிழ் மொழி பாடமாக இருக்கிறதுனால இந்த பாரம்பரிய கலையை நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். முதல்ல ஏற்கனவே சொன்னது போல் குழுவாக நான் பிரிச்சுருவேன். ஒருத்தருக்கு பேச வரும், ஒரு சிலருக்கு பாட வரும், ஒரு சிலருக்கு நடிக்க வரும். அந்த மாதிரி ஒரு வகுப்பில் இருக்கிற மாணவர்களை தனித்தனியாக பிரிச்சுருவேன். அதில் பெரும்பாலான மாணவர்கள் இந்த கலையில் பங்கெடுக்கிறாங்க ஆர்வமாக. ஒருத்தர் செய்யறதை பார்த்து இன்னொருத்தரும் அடுத்த முறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் முன் வருவாங்க.
இதுல என்ன நன்மை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, எந்த பாடமாக இருந்தாலும் பொருளா இருந்தாலும் சரி, விழிப்புணர்வு சார்ந்ததா இருந்தாலும் சரி, அது மாணவர்கள் கிட்ட வந்து முழுசா போய் சேருது. எப்படி அப்படின்னு சொன்னா, கலை செய்யக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் அது மனசுல பதிஞ்சிருது, அதை பார்க்கக்கூடிய மற்ற மாணவர்களுக்கும் வந்து இந்த கருத்து வந்து போய் சேருது அப்படிங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை. இதுல வந்து நான் முதல்ல உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு கலை வடிவம் எது அப்படின்னு சொன்னா வில்லுப்பாட்டு. வில்லுப்பாட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இதுக்காக நம்ம வந்து நிறைய பொருள் செலவு செய்யணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. ஒரு மூங்கில் குச்சியும் ஒரு கயிறும் இருந்தா போதும். நம்ம ரொம்ப ஆடம்பரமா இதுவா, அதாவது எப்படி வில்லுப்பாட்டு அவசியம் கிடையாது. இந்த மாதிரி ஒன்று மட்டும் இருந்தா போதும். இந்த மணிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்கள் அவங்க வீட்டில் இருந்து கொண்டு வந்து கொடுத்தது தான், சத்தம் வர்றதுக்காக, கட்டும்போது சத்தம் வர்றதுக்காக. இதை தான் நம்ம பயன்படுத்தணுன்ற அவசியம் இல்லை. நம்ம சோடா பாட்டிலோட மூடி, மேல் மூடி இருக்கு, அது துளையிட்டு கட்டினாலும் கூட ரெண்டு ரெண்டாக சேர்த்து வந்து நல்ல சத்தம் வரும். இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, முன்கூட்டியே எந்த பாட பொருளாக இருந்தாலும் கூட அது வந்து திட்டமிட்டுக்கணும். விழிப்புணர்வாக இருந்தாலும் சரி, பாடமாக இருந்தாலும் சரி, என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக முன்கூட்டியே நம்ம வந்து திட்டமிட்டு வச்சுக்கணும். இந்த இது வந்து ஒவ்வொரு முறையும் தயாரிக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை. ஒரு முறை நம்ம தயாரித்து வச்சுட்டாலே போதும், அது வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வடிவம், அதாவது வில்லுப்பாட்டு வடிவம் வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஏன்னா இதில் எல்லாமே இருக்கும். சந்தோஷமான சூழ்நிலையில வந்து கற்றல் வந்து நடைபெறும். ஸோ இந்த கலை வடிவத்தை தான் நான் வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்கேன். இந்த வில்லுப்பாட்டுக்காக தான் வந்து முதல்ல நம்ம கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் இந்த கலெக்டர் கதிரவன் ஐயா அவர்கள் இருக்கும்போது அவருடைய அந்த பாராட்டுதல் ஏற்ப எங்களுக்கு வந்து எங்கள் மாணவர்கள் வந்து இளமணி விருது வாங்கி எனக்கு கௌரவப்படுத்தினாங்க. ஸோ அந்த மாணவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நான் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா மாணவர்களுடைய மனசில் ஆழமாக பதியக்கூடிய ஒரு கலை வடிவமாக கண்டிப்பாக இது வந்து இருக்கும், இந்த வில்லுப்பாட்டு கலை வடிவம். அதே போல் இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பொம்மலாட்டம். பொம்மலாட்டம் அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து எங்கேயோ ஒரு சிலர் தான் இருக்காங்க, அதுவும் அவங்க கூட இந்த தொழிலை கைவிட்டுலாமான்ற ஒரு நிலையில இருக்காங்க. ஸோ அந்த கலை வடிவம் வந்து மறந்துடக்கூடாது. இளம் சமுதாயத்திற்கு இந்த கலை வடிவத்தை கொண்டு வந்தால் கண்டிப்பாக அதனுடைய சுவடுகள் வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கும் போய் சேரும் அப்படிங்கிற என்னுடைய நம்பிக்கையினால தான் நான் இந்த கலை வடிவத்தையும் இப்போ வந்து கொடுத்திருக்கேன். இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம நிறைய இருக்கு. தோல் பொம்மலாட்டம் இருக்கு, கட்டை பொம்மலாட்டம் இருக்கு. இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து நிறைய செலவு பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது. இப்போ சொல்றேன் பாருங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டை பொம்மலாட்டத்தில் இப்படி பயன்படுத்துவாங்க. நம்ம கட்டையை வச்சு எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்து பார்க்குறேன் பாருங்க. இது வந்து பேப்பர் தான், நியூஸ் பேப்பருக்கு மேலே எல்லாம் பண்டல் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து ஒயிட் ஷீட் போட்டிருக்கேன். கம்பியில் வந்து இணைச்சிருக்கேன். ஏன்னா இது கை தனியாக கால் தனியாக எல்லாம் ஆடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது இணைச்சிருக்கவே வேற எதுவுமே கிடையாது. உங்களுக்கு இதனோட இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஃபோட்டோவில் வந்து கொடுத்துருக்கேன், அது பாருங்கள். இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பழைய புடவை இல்லாமல் முந்தானை, அதாவது எவ்வளோ வெளுத்து போயிருந்தாலும் அந்த முந்தானை வந்து நல்லாயிருக்கும். அதை நம்ம வந்து தூக்கி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த மாதிரியான பயனுள்ள பொருளுக்கு வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம். வீட்டில் இருக்கிற அலங்கார பொருளை வச்சுட்டு நான் வந்து இதை வந்து செஞ்சுருக்கேன். இது வந்து உள்ளன் தான். உள்ளனில் இது வந்து பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக இருக்கு இல்லையா? இந்த அதே போல் நமக்கு என்னென்ன தேவையோ, பொம்மைங்களுக்கு வந்து என்னென்ன ஆமைகள்லாம் தேவையோ அதை வந்து நம்ம வந்து நாமளே வந்து தயாரிச்சுக்கலாம். இதுக்கு நிறைய வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நான் இதுக்காக எதுவுமே வாங்கலை, வீட்டில் இருக்கிறது மட்டும்தான் நான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கேன். ஸோ இது கூட நம்மளால செய்ய முடியல அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அட்டை பாக்ஸ் இருக்குது. அட்டை பாக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதாவது பொம்மலாட்டம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் திரைக்கு முன்னாடியும் நடக்கும், திரைக்கு பின்னாடியும் நடக்கும். திரைக்கு பின்னாடி நடக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திரைச்சீலை, ஒயிட் கலர் ஸ்க்ரீன் வந்து கட்டியிருப்பாங்க. அதுக்கு பின்னாடி ஒளி விளக்குல வந்து பொம்மைகள், சின்ன பொம்மையாக இருந்தாலும் கூட அது வந்து பெருசாக தெரியும், நல்லா கலர்ஃபுல்லாக தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி திரைக்கு பின்னாடி இருந்தும் நிகழ்த்தலாம், திரைக்கு முன்னாடி இருந்தும் கூட பொம்மலாட்டம் வந்து நிகழ்த்தலாம். இது மாணவர்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஆர்வத்தை வந்து கொடுக்கும். அதனால் அவங்களுடைய கவனம் வந்து சிதையாமல் பாடத்தை வந்து முழுமையாக வந்து கவனிப்பாங்க. அதுவே அந்த கற்பிக்கக்கூடியவங்களுக்கும் வந்து அது ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நிகழ்வாக இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம மாணவர்கள் வந்து நிறைய சார்ட் பயன்படுத்துவாங்க. அதனுடைய பின்பக்கம் எல்லாம் நல்லா சுத்தமாக இருக்கும் இல்லையா? அதெல்லாம் கட் பண்ணி இது போல் பொம்மைகள் வந்து நம்ம வந்து தயாரிச்சுக்கலாம். நாமளே பொம்மை தயாரித்து கட் பண்ணி வண்ணம் தீட்டிக்கலாம். கம்பி தான் நான் இது போட்டிருக்கேன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு, எடுத்து இது பண்ணுறதுக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டப்பாக்குள்ள இருக்கிற பொம்மைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் பிளாஸ்டிக் ஒழிப்புக்காக
விழிப்புணர்வுக்காக இது தயார்படுத்தின பொம்மை. ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா வேற மற்ற இதுக்கு கூட நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம். வேற பாடம் சார்ந்த இதுக்கு ஆப்டாக என்னென்ன பாடம் இருக்கோ அதை நாம் வந்து எடுத்து பயன்படுத்திக்கலாம். அதே போல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிலப்பதிகாரம் நடக்கும்போது நான் சிலப்பதிகாரத்துக்காக அரசன் அரசி அதே போல் கண்ணகி இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து தயார்படுத்தினேன். இதெல்லாம் வந்து நம்ம செய்யும்போது மாணவர்களுக்கு வந்து வித்தியாசமான ஒரு பழைய வடிவமாக இருந்தாலும் கூட அவங்க புதுசாக பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா இப்போ இருக்கிற நவீன காலகட்டத்தில் எல்லாம் முன்னோக்கி போயிட்டு இருந்தாலும் கலைகள் வந்து அழிஞ்சு போயிடக்கூடாது இல்லையா, அதனோட சுவடுகள் அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது. அதனால இது வந்து நம்ம காட்டும்போது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப புதுமையானதாக வந்து இருக்கும், வித்தியாசமானதாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்கேன். இந்த வடிவம் மட்டும் கிடையாது, சும்மா ஒரு இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அட்டையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு சூரியன் வருவது யாராலே சந்திரன் தெரிவதும் எவராலே. இப்போ ஒரு பாடம் நம்ம நடத்தணும் அப்படின்னா இது போல ஒரு சின்ன இது தனியாக கையும் காலம் அசைக்கிற மாதிரி நம்ம மேலே வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டு இது போல வந்து பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னாலும் கூட இப்போ திரைக்கு பின்னாடி இருந்துன்னு சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ திரைக்கு பின்னாடி இருந்து நம்ம பயன்படுத்தி சின்ன வகுப்பு குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து இது பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு என்னென்ன வந்து உருவங்கள் தேவையோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கட் பண்ணி தயார் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா அப்படின்னா எப்பயுமே அதை வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம். தூக்கி போடணுன்ற அவசியம் கிடையாது, இருக்கிறத வச்சுமே நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம். முந்தி குச்சியோட வண்ண பேப்பர் தான் நான் நினச்சிருக்கேன். இது வந்து நிறைய பொருள் செலவெல்லாம் ஆகிறதில்லை. ஸோ அதே போல் நீங்கள் தொடக்கம்லாம் வாங்கும்போது உங்களுக்கு அட்டை பாக்ஸ் வரும், அட்டை அந்த மேலே கவர் இருக்கும், அதெல்லாம் கட் பண்ணி வந்து இது போல் இயங்கக்கூடிய பொம்மைகளை வந்து சிம்பிளாக இது போல கூட நம்ம வந்து தயார்படுத்தி பிள்ளைங்களுக்கு வந்து செய்யலாம். அதே போல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குழந்தைங்க விரும்பக்கூடியது வந்து இது இன்னும் நான் முடிக்கலை, முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து இது ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கும் இது போல பண்ணுறது. இது வந்து ஆசிரியர்கள் பாடம் கற்பிக்கும் போது இது வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்தினா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்பவுமே கவர்ச்சியாக வந்து இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கலை வடிவத்தை தான் நான் வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்கேன். இந்த கலை வடிவத்தை பயன்படுத்துறதுனால பிள்ளைங்க வந்து அதாவது அவங்களுடைய கற்றலுக்கும் இவங்க பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லையா, நாம் கற்பிக்கிறதுக்கும் இந்த வடிவத்தை நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம். ஸோ இதில் என்ன பயன்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுடைய தனித்திறன் வந்து வெளிப்படும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்ன திறன்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து வெளிப்படும், ஆளுமை வெளிப்படும், சுமூகமான சந்தோஷமான சூழ்நிலையில் வந்து கற்றல் நடைபெறும். நாட்டுப்புற கலைகள் வந்து அழிஞ்சிடாமல் கொண்டு போகிறதுக்கான ஒரு களமாக நம்முடைய இந்த உத்திகள் வந்து இருக்கும். இந்த மாதிரி பல வகையான நன்மைகள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படும். கவனம் சிதையாது, முழு பொருளும் பாடத்தோட முழு பொருளும் வந்து மாணவர்களுக்கு போய் சேரும். அதனால் நான் என்னுடைய கற்றல் கற்பித்தலில் இந்த வடிவத்தை தான் நான் 7 வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதில் வந்து 100% நான் வந்து வெற்றியாக அடைஞ்சிட்ருக்கேன். எல்லா குழந்தைங்களும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம போனாலே அவங்களுக்கு வந்து அந்த வகுப்பில் வந்து ஒரு சந்தோஷமான சூழ்நிலையை வந்து ஏற்படுத்தும், மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க. ஐயோ தமிழ் மிஸ் வந்துட்டாங்களே அப்படின்ற ஒரு சலிப்பு அவங்களுக்கு இருக்காது. இன்றைக்கி என்ன புதுசாக வந்து சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு அவங்களுக்கு இருக்கும். அதே போல் நமக்கு புதுசாக இன்றைக்கி என்ன ஒர்க்கு கொடுப்பாங்க, எதை செஞ்சுட்டு வர கொடுப்பாங்க அப்படின்ற எண்ணம் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த கலை வடிவம் அதாவது இந்த யுக்திகள் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களுடைய கற்றல் கற்பித்தலில் கூட நீங்கள் வந்து செயல்படுத்துங்க. சந்தோஷமான வாழ்க்கை பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும். வாய்ப்பிற்கு நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் அமுதாராணி. ஊராட்சி ஒன்றிய தலைமை ஆசிரியை, காளிங்காவரம், சூளகிரி ஒன்றியம், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம். இன்னோவேஷன் ஆஃப் ஐடியா என்ற தலைப்பில் மாரல் வேல்யூ பற்றி ஒரு சில கதைகளை உங்களுக்கு கூற வந்திருக்கிறேன். கதையை கேட்கலாமா மாணவர்களே? மாணவர்களே வணக்கம். இன்று உங்களுக்கு 2 நீதி கதைகளை கூறுகிறேன், கேளுங்கள். ஒரு ஊரில் ஒரு எலி இருந்துச்சாம். அது ரொம்ப நாள் பட்டினியா இருந்துச்சு. ஒரு நாள் எலிக்கு ரொம்ப பசியாம். அச்சமயம் ஒரு கூட்டை பார்த்துச்சான். அந்த கூட்டுக்குள்ளே உள்ள நுழைய ஒரு சின்ன பொதுதான் இருந்துச்சான். கஷ்டப்பட்டு உள்ள நுழைஞ்சுதான். அங்கு சோளம் நிறைய இருந்துச்சான். ஆசையா வயிறு முட்டை சாப்பிட்டுச்சான். சாப்பிட்டு எலிக்கு
பயிறு நல்லா குண்டாயிடுச்சான். எலியினால வெளியே வர முடியலையாம். அந்த சின்ன பொந்துல இருந்து வெளியே வர முடியாம உள்ளேயே மாட்டிக்கிச்சு. பாவம். இதுல இருந்து நீதி என்ன சொல்லுதுன்னா, பேராசை இருத்தல் கூடாது. பாத்தீங்களா மாணவர்களே, நம்ம எப்போதுமே பேராசையே படக்கூடாது. இன்னொரு கதை இதோ உங்களுக்காக. ஒரு ஊர்ல ராஜான்னும் மணின்னு 2 நண்பர்கள் இருந்தாங்களாம். அவங்க இருவருக்கும் தாய், தந்தையர் மற்றும் சுற்றத்தாய் யாருமே இல்லையா. ராஜாவுக்கு கண்ணு தெரியாது, அதே போல மணியால நடக்க முடியாது. அவர்கள் வாழ்ந்து வந்த கிராமத்துல கிடைச்ச வேலையை செய்து கொண்டு கிராமத்துல உள்ளோர் கொடுப்பதையும் சாப்பிட்டுட்டு வாழ்ந்து வந்தாங்க. ஒரு நாள் அவர்களுக்கு பக்கத்து ஊரில் நடக்கும் திருவிழா பற்றி தெரிய வந்துச்சான். இருவருக்கும் அங்கே போக மிகுந்த ஆசை. அந்த ஊருக்கு செல்ல மிகுந்த தொலைவு நடக்க வேண்டும். என்னால நடக்க முடியாது, உன்னால பார்க்க முடியாது, நமக்கு எதுக்கு இந்த ஆசை என்று மணி வருத்தத்துடன் சொன்னான். ராஜா ஆசிரியர் ரொம்ப தீவிரமா யோசிச்சுட்டு பின்னாடி சொல்றான், நண்பா, உன்னால நடக்க முடியாதுதான், ஆனா கூர்மையாக பார்க்க முடியும். என்னால பார்க்க தான் முடியாது, ஆனால் வெகு தூரம் நடக்க முடியும். நீ என் தோள் மேல் ஏறிக்கொள், எனக்கு வழியை சொல்லிக்கொண்டே வா, நாம் இருவரும் திருவிழாவுக்கு சென்று வரலாம் என்று சொன்னான். இருவரும் மகிழ்ச்சியாக திருவிழாவுக்கு சென்று வந்தார்கள், கண்டு ரசித்தார்களாம். இதுல இருந்து நீதி என்ன சொல்லுதுன்னா, முயன்றால் முடியாது எதுவும் இல்லை. மாரவெளி கேட்டீங்களா செல்லங்களே? நம்ம எப்போதுமே என்ன செய்யணும், நிறைய முயற்சி செய்யணும், கதை புத்தகங்கள் நிறைய படிக்கணும், நீதி கதைகள் நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆசையா நம்ம புத்தகங்களை வாங்கி படிக்கணும். அப்பதான் நம்முடைய வாழ்க்கையை நெறிப்படுத்துவது இந்த நீதி கதைகள் மட்டுமே. தேங்க்ஸ் டு அரவிந்தா ஆசிரமம் அண்ட் HDFC பேங்க். தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய பெயர் கே. செல்வம், இடைநிலை ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, காணலெட்டி, சூளகிரி பிளாக். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, அபவுட் மீ. அபவுட் மீ அப்படின்னா என்ன? அபவுட் மீனா என்ன? என்னை பற்றி, என்னை பற்றின்ற ஒரு டாபிக்ல பார்க்க போறோம். இந்த ஆக்டிவிட்டி பாத்தீங்கன்னா பள்ளி மாணவர்களுக்கு, குறிப்பாக யார் யாருக்கு, பிரைமரி மாணவர்களுக்கும் நடுநிலை பள்ளி மாணவர்களுக்கும் மிக ஒரு சிறந்த ஆக்டிவிட்டி ஆகும். இந்த என்னை பற்றி அப்படின்னா என்னன்னா, அது ஃபர்ஸ்ட் முன்னாடி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அபவுட் மீ, அபவுட் மீ என்னது? அபவுட் மீ. இந்த அபவுட் மீங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பற்றி பேசும்போது என்னை பற்றி, உன்னை பற்றி சொல்லுப்பான்னு சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவீங்க? நீங்கள் உங்கள் பேர் சொல்லுவீங்க, அப்பா அம்மா பேர் சொல்லுவீங்க, உங்கள் ஊர் பேர் சொல்லுவீங்க. ஆனால் நம்ம வகுப்பறையில் நம்ம பயன்படுத்துகிற ஆக்டிவிட்டியோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, என்னை பற்றி என்கிறது என்னன்னா, ஒரு மாணவனை பற்றி. உதாரணத்துக்கு நம்ம இப்ப எழுதி வச்சுக்கலாம், அபவுட் மீ போட்டு ஒரு மாணவனை பற்றி ஒரு பேர் பெரிய லெட்டர்ல எழுதிக்கிறோம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வகுப்பறையில் இருக்கிற மற்ற மாணவர்கள் பெயர்கள்லாம் வரிசை கிரமமாக அட்டனன்ஸ் படி எழுதி வச்சுக்கணும். இந்த அபவுட் மீ அப்படின்னா என்ன? ஒரு மோட்டிவேஷனா சொல்லலாம்னா பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம அப்துல் கலாம் எல்லாருக்கும் தெரியுமா? தெரியுமா? அப்துல் கலாம் சொல்லியிருக்காரு, ஒரு 3 இது சொல்லியிருக்காரு. இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ 10ஆம் வகுப்பு 12ஆம் வகுப்புலாம் பரீட்சை எழுதுறாங்க, ரிசல்ட் வருது, பாஸ் பண்ணிடுறாங்க. யாரோ 1 or 2% ஃபெயிலுங்கிறாங்க. அந்த ஃபெயில்னா நம்ம என்ன செய்வோம்? உடனே நெகட்டிவா, ஐயோ நம்ம ஃபெயில் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு நெகட்டிவா வேற எந்த முடிவும் போகாம அதை பாசிட்டிவா எடுத்துக்கணும். இந்த சொல்லியிருக்கிறாரு பாருங்க, இந்த வீடியோல பாருங்க, அபவுட் மீ. இஃப் யூ ஃபெயில் நெவர் கிவ் அப், பிகாஸ் ஃபெயில் மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் இன் லேர்னிங். நம்ம ஒரு தோல்வி அடைஞ்சிட்டோம்னா அது
அது வெற்றிக்கு தோல்வியே வெற்றிக்கு முதல் படி அப்படின்னு நினைச்சுக்கணும். செகண்ட் பார் எண்ட். எண்ட்னா என்ன? என்னது? முடிவு. அப்ப அந்த முடிவு, இந்த ஒரு முடிவு, ஒரு விஷயத்துல ஒரு முடிவு வந்துச்சுன்னா இதோட முடிஞ்சு போச்சு, இனி அவ்வளவுதான் நம்ம நினைக்க கூடாது. என்ன சொல்லியிருக்காரு பாருங்க, end is not the end. In fact, end means effort never dies. எஃபர்ட்னா என்னது? உழைப்பு. அந்த உழைப்பு, நம்ம உழைப்பு எப்பயுமே வீணாகாது அப்படிங்கிறாங்க. மூணாவது ஒன்று, யாருக்காவது ஒன்று கேட்குறீங்க, ஒருத்தர் வந்து ஒரு குருட்ட போறாரு, உங்கள்கிட்ட இருக்க போர்க்கலை, வில்வித்தை, வாழ்வீச்சு எல்லாம் கத்துக்கணுங்கிறாரு. அந்த குரு என்ன சொல்றாரு, இன்னைக்கு வேண்டாம் நாளைக்கு வாங்க. ஒரு 2 பேர் போறாங்க, அவர்கிட்ட மறுநாளும் போறாங்க, இன்னைக்கு இல்லை நாளைக்கு வாங்கிறாரு. அடுத்து 3ஆவது நாளும் போறாங்க, இன்னைக்கு வேண்டாம் இன்று போய் நாளை வா, இன்று போய் நாளை வா அப்படின்னே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இப்படியே ஒரு வாரம் தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்காங்க. அப்ப என்ன இருக்குது, அதுல ஒருத்தர் ஓப்பா, அந்த குருஜி எப்ப பார்த்தாலும் இன்று போய் நாளை வா, இன்று போய் நாளை வானே சொல்லி விட்டுறாரு, நான் வரல நீ போன்றேன். 8ஆவது நாள் அந்த 2 பேர்ல ஒருத்தர் மட்டும் போறான், அவருக்கு நல்லா சிறப்பா கத்து கொடுத்துறாங்க வில்வித்தை, கத்தி சண்டை. அப்ப ஏன் ஒருத்தவங்க வந்து நோ, இன்னைக்கு முடியாது, நோ நோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அதை மட்டும் பாரு. இஃப் யூ கெட் நோ as an answer, remember no means next opportunity. சொல்லுங்க, next opportunity. அடுத்த வாய்ப்பு, அடுத்த முறை முயற்சிக்கணும். So let us be positive. என்னது? So let us be positive. அந்த பாசிட்டிவ் தான் நம்ம இந்த about me ல வருது. about me ஆக்டிவிட்டியில நமக்கு வர்றதே என்னன்னா இதேதான், இந்த பாசிட்டிவ் திங்க் தான். நம்ம மாணவர்களுக்கு எத்தனையோ பாடங்கள் படிச்சுக்கலாம் நம்ம, ஆனா மாணவர்களுக்கு நல்ல குணங்களும் நல்ல ஒழுக்க சிந்தனைகளும் வளர்ந்தால் இன்னும் நிறைய படிச்சுக்கிட்டே போகலாம். அந்த மாதிரி தான் இப்ப நம்ம about me லெசன்ல வருது. இதுல வந்து என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல வாரம் கடைசி நாள் வெள்ளிக்கிழமையில நம்ம ஸ்கூல்ல ஒவ்வொரு மாணவர்களா என்ன செய்யணும், ஒவ்வொரு மாணவர்கள் பேரா எழுதிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் கேட்டீங்களா, கவனிங்க, இங்க எல்லாரும் ஒவ்வொரு மாணவர்கள் பேரா எழுதிக்கணும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அட்டெண்டன்ஸ் படி ஒருத்தர் நேம போல்டு லெட்டர்ல பெரிய லெட்டர்ல எழுதிக்கிட்டோம், about me ஆர் சஞ்சய் எழுதிருக்குமா, ஆர் சஞ்சய். இப்போ இங்க ஒரு அட்டெண்டன்ஸ் படி ஒரு 6 பேர் வரிசையா எழுதிருக்கோம். இவங்க வந்து என்ன செய்யணும், சஞ்சய் கெட்ட பையன், சஞ்சய் ஒரு கெட்ட பையன் எழுதலாமா? நோ. என்ன எழுதணும், அந்த சஞ்சய் என்ற மாணவனை பத்தி உங்க மனசுல தோன்ற பாசிட்டிவ் திங்கிங். என்ன திங்கிங்? பாசிட்டிவ் திங்கிங். பாசிட்டிவா நல்ல நேர்மறையான எண்ணங்கள், அவனை பற்றி நல்ல விதமாக நீங்க எழுத வேண்டும். ஒருத்தர் கூட நெகட்டிவ் தாட்ஸ்ல, நெகட்டிவ் திங்கிங்ல எழுதக்கூடாது. should be avoided. நெகட்டிவ் தாட்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடணும். அப்ப என்ன ஆகும், இந்த வாரம் இந்த சஞ்சய் என்ற மாணவனை பத்தி நீங்க நல்ல விதமா எழுதுனீங்கன்னா அடுத்த வாரம் இன்னொரு பையன் பேர் வரும். யார்? தன்சிகா இருக்கு, ராகவ் இருக்கு, ஜெயபிரகாஷ் இருக்கு. இப்ப தன்சிகா பேர் வந்துச்சுன்னா, இப்ப தன்சிகா வந்து சஞ்சய் ஒரு கெட்ட பையன் எழுதிட்டான். என்ன ஆகும், அடுத்த வாரம் அவன் மனசுல வச்சுக்கிட்டே இருப்பான். வச்சுக்கிட்டே இருந்து என்ன செய்வான், நம்மளும் தன்சிகாவை பத்தி தவறா எழுதுன்னு எண்ணம். அப்ப இதை மறந்துட்டு உண்மைக்கு நல்ல விதமா எழுதியிருந்தா அவன் என்ன யோசிப்பான், அடுத்த வாரம் நம்மளும் தன்சிகாவை பத்தி நல்லா எழுதணும், அடுத்த ராகவை பத்தி நல்லா எழுதணும் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே ஒரு இது வரும். அப்ப இப்படி வரும்போது என்ன ஆயிரும், உங்களுக்குள்ள ஒரு தான்ற ஈகோ வராது, போட்டி வராது, பொறாமை வராது. ஒரு குரூப்பா சேர்ந்து நம்ம ஆக்டிவிட்டி என்னாலும் குரூப்பா சேர்ந்து பண்ணலாம், ஒரு ஒற்றுமை வரும். அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நல்ல பண்புகள் வளர்வதற்கான ஆக்டிவிட்டி. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா, நான் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் புரிஞ்சிருச்சா? இப்ப டுடே இந்த கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஆர் சஞ்சய் யாரு எழுந்துச்சுவாங்க, இந்த மாணவன் தான். இந்த மாணவனை பற்றி நம்ம என்ன எழுத போறோம் இன்னைக்கு, பாசிட்டிவ் திங்கிங்ல இதுல எழுத போறோம்.
இப்போ இவனை பத்தி நம்ம எல்லாருமே இந்த ஸ்டூடெண்ட்டை பத்தி நல்லவிதமா எழுதலாம்ல? ஓகேங்களா? சஞ்சய் உட்காரு. ஃபர்ஸ்ட் நேம் யாரு? எஸ் தன்சிகா. வாங்க. ஓகே, நீங்க என்ன எழுத போறீங்க சொல்லுங்க. He is writing well. வெரி குட். கிளாப் பண்ணு. என்ன சொல்றாங்க? He is writing well. அவன் சஞ்சய்ன்ற மாணவன் மிக அழகாக எழுதுவான்ங்கறாங்க. இப்போ அதை எழுதிடலாமா நம்ம? எட்டுமா? எட்டாதா? சரி வா. சரி, எப்படி இருக்கீங்க? உங்க பேர் இருக்கா? உங்க பேர் நேரா அந்த காலத்துல எழுதுங்க. வெரி குட். அடுத்து யார் இருக்கா? எஸ் ராகவ். வாங்க. நீங்க என்ன எழுத போறீங்க சஞ்சய் பத்தி? He is dancing well. He is dancing well. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கிளாப் பண்ணு. நல்லா டான்ஸ் ஆடுவாங்க. எழுதலாமா அத? எழுது. Well, he is dancing well. Well எழுதணும். Well எழுதுங்க. W-E-L-L. ஜெயபிரகாஷ் வாங்க. வெரி குட், வெரி குட். நீ என்ன எழுத போறீங்க சஞ்சய் பத்தி? He is playing well. Well kabaddi. Okay, done. Very good. அவன் நல்ல கபடி விளையாடுறான். Playing. Okay, very good. Ajit Kumar, come. நீங்க என்ன எழுத போறீங்க? He is a good character person. He is a good character person. என்ன எழுதுறாரு? Very good. He is a good character person. எழுது. Good. G-O-D. Very good. Shashadri, உட்காரு. Sit down. நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க சஞ்சய் பத்தி? He is a good singing well. Okay. He is என்ன சொல்றான்? He is a singing well. அது கொஞ்சம் சொல்ல தெரியாம சொல்றான். Good singer wellங்கறான். என்ன சொல்றான்? He is a singing well. Good singer. Good singing well. நல்லா பாடுவாங்க. நல்ல விஷயம் தானே? ஓகே. சச்சின், அடுத்து யாரு? சச்சின் வாங்க. நீங்க என்ன எழுத போறீங்க? வாங்க இங்க வந்து நில்லுங்க. He is a good rider. Good rider. நல்லா சவாரி பண்ணுவாங்க. ரைடரா ரீடரா? Reader. Right. He is a good reader. அப்ப நல்லா ரீட் பண்ணுவாங்க. நல்லா படிப்பாங்கங்கறாங்க. He is good reader. Good reader. Reader spelling தெரியுமா? R E
A-D-E-R. Very good. Okay. ரைட். இப்போ இதுல இருந்து இப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டது? சஞ்சய் வா, நீ சொல்லலாம். இப்போ உன்னை பத்தி தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. நீ இந்த லெசன் மூலமா இந்த அபவுட் மீ இந்த டாபிக் ஆக்டிவிட்டி மூலமா உனக்கு என்ன தோணுது? நல்ல சத்தமா சொல்லுங்க. என்ன பத்தி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா நினைச்சிருக்காங்க. நல்லா நினைச்சிருக்காங்க. அதனால ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சார் தேங்க் யூ வெரி மச். வெரி குட் வெரி குட். இந்த மாதிரி வாரம் நாம ஒவ்வொரு மாணவர்களையும் இந்த மாதிரி வகுப்பறைகள் செய்யும்போது உங்களுக்குள்ள இருக்கிற என்ன செய்யலாம், நல்லா புரிதல் திறன் வளரும். கேள்வி கேட்கணும் நமக்கு தோணும். அடுத்து என்ன செய்யும், குழு மனப்பான்மையோட எல்லாரும் குரூப்பா சேர்ந்து எல்லா வேலையும் செய்யறதுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குது. அதனால இந்த ஆக்டிவிட்டி மாணவர்கள் அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஆகையால் எல்லோருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த வகுப்பை முடிக்கிறேன். மீண்டும் ZIIEI அண்ட் ஸ்ரீ அரவிந்தா சொசைட்டிக்கும் HDFC பேங்கிற்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். மாநில நெடுஞ்சாலை, மாடு, சாலை, நிலை, மாநிலை, நெடுஞ்சாலை, நிலை. Hi everybody, this is Suganya working as a primary teacher in PUMS Kadirepalli, Sulagiri Block, Krishnagiri District. I personally want to thank ZIIEI, HDFC Bank, Samagra Siksha and Aurobindo Society for encouraging teachers for their innovative ideas. My innovative idea is taking the role of great personalities. Our world is moving in a great pace. Our kids show much interest in developing their knowledge, but they have forgotten the basic thing on which our society is built upon. Yes, the human values. Human values are infinite, but our kids don't know what is generosity, what is gratitude, what is honesty, what is truth, what is loyalty, etc. They don't know about these values. As a teacher, it's our responsibility to develop these human values among our kids along with their education. How could we do that? We can tell them the story of life of great personalities from our past history. We can tell them the story of life of Karna from Mahabharata, who is known for his generosity and loyalty. We can tell them the story of Mahatma Gandhi during freedom struggle, who is known for his peace and non-violence. We can tell them the story of Harishchandra, who is known for his truth and honesty. How our kids get benefited from this? From the life of Karna, our kids will understand the joy of giving.
they will try to adapt that in the rest of their life. From the life of Mahatma Gandhiji, they'll understand the value of non-violence and they'll try to adapt that in their life. From the life of Harichandra, they'll understand the value of truth and they'll try to adapt that in their life. I have applied this with my own son who does not like to share any of his things. After telling him the story of life of Karna, he'll try to give his things or share his things with his friends. I even applied this in my classroom situation even. If you like my idea, you can even apply this in your classroom situation. You will find successful. Thanks for watching my video. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். எனது பெயர் ஜி தனலட்சுமி. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சூளகிரி ஒன்றியம் ஊராட்சியொன்றிய தொடக்கப்பள்ளி ஒமுதை பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக பணிபுரிகிறேன். எனது ஐடியா ஸ்டோரி டெல்லிங், அதாவது கதை மூலமாக அனைத்து விதமான பாடப்பொருள்களையும் எளிமையாக மாணவர்கள் மனதில் பதிய வைக்கலாம் என்பதுதான் என்னுடைய ஐடியா. உதாரணமாக 2ஆம் வகுப்பில் இறகு அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு. அதை அளவல்லியப்பா எழுதியிருக்கிறாரு. அந்த பாட்டை பாடலா சொல்றதுக்கு முன்னாடி கதையா சொல்லிட்டு அப்புறம் அந்த பாட்டை நம்ம பாடி காமிச்சோம்னா பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு 2-3 முறை சொன்னாவே போதும். எளிமையா அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு மனப்பாடம் பண்ணிடுவாங்க. முதல்ல அந்த பாடலை கதையா நம்ம பார்க்கலாம். 2ஆம் வகுப்புல 2 மாணவர்கள் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க, 2 நண்பர்கள். புத்தகத்துல அவன் ஒரு அழகான இறகு வச்சிருக்கிறான். நண்பன் பாக்குறான், டே இந்த இறகு அழகா இருக்குடா அப்படின்றான். டே இது நேத்து நான் பார்த்து எடுத்தது, நான் வழியில போயிட்டே இருந்தேன்னா பல இருந்தது, பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருந்தது, எடுத்து பார்த்தோன்னா அதுல 7 கலர் இருந்துச்சு, பாரு நம்ம எண்ணி பார்க்கலாமா அப்படின்னு கலரை எண்ணி பாக்குறாங்க. சிவப்பு, மஞ்சள்னு 7 வண்ணம் இருக்கு அதுல. அதை பார்த்துட்டு டே இது அழகா இருக்குடா, எனக்கு கொடுறான்னு நண்பன் கேட்கறான். டே இது நான் தரமாட்டேன், பாவம் இந்த இறகு எந்த பறவைக்கு சொந்தமானதோ, எந்த பறவை கீழே போட்டுச்சோ தெரியல, அந்த பறவை எங்கெங்க தேடிட்டு இருக்கோ, இந்த இறகுக்கு சொந்தமான பறவை என்கிட்ட கேட்டா அதை நான் திருப்பி கொடுத்துருவேன், அதுக்காக தான் இந்த பத்திரமா நான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு அந்த மாணவன் சொல்றான். உடனே நண்பன், அப்படியா, சரி இந்த சொந்தக்கார பறவை கொடுத்துரு அப்படிங்க. ஆசிரியர் உள்ள நுழையிறாரு, மாணவர்கள் பேச்சு நிறுத்திடுறாங்க அப்படின்னு கதையை முடிக்கலாம். இந்த கதையை பாடலா இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். பார்க்க பார்க்க அழகுதான், பலக்கும் இறகுதான், நேற்று கண்டு எடுத்தது நேர்த்தியான இறகிது, 7 வண்ணம் காட்டிடும் இந்த நல்ல இறகினை, கீழே போட்ட பறவையே கேட்டால் உடனே தருகிறேன், எந்த பறவை போட்டதோ எங்கு தேடி அலையுதோ, சொந்தக்கார பறவையே வந்து கேட்டால் தருகிறேன். இதுதான் பாடல். இந்த பாடலை தான் நம்ம முதல்ல கதையா பார்த்தோம். இந்த மாதிரி எங்க முதல் வகுப்பு மாணவர்கள் பேபி ஈகிள்ன்ற ஒரு ஸ்டோரிய ஆங்கிலத்துல இருக்கு, அதை ஒரு டிராமாவா பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதனோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அப்பதான் ஒரு மரத்துல நெஸ்ட்ல இருந்து ஒரு முட்டையில இருந்து ஒரு சின்ன கழுகு குஞ்சு வெளியில வருது. இப்பதான் அது முதல் உலகத்தை பாக்குது. அது வெளியில வந்த உடனே நிறைய பறவைகள் அந்த மரத்துக்கு வருது. அந்த பேபி ஈகிள் அந்த புதுமையா இருக்கிற எல்லா பறவைகளையும் பார்த்து நீங்களாம் யாருன்னு கேக்குது. அந்த பறவைகள் எல்லாம் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கிறாங்க. தனக்கு நிறைய நண்பர்கள் கிடைச்சாங்க இந்த முதல் பிறந்த நாள்ன்ட்டு அது சந்தோஷப்படுது. இதுதான் கதை. இதனுடைய கான்செப்ட் பேர்ட்ஸோட சென்டர், பேர்ட்ஸ் நேம்ஸ், பேர்ட்ஸோட சவுண்ட்ஸ், இதெல்லாம் தான் பிள்ளைங்க 1ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதை டிராமாவா பண்ணியிருக்காங்க. முதல் வீடியோல அதை பார்க்கலாம். அடுத்து 2ஆம் வீடியோ ஒன்று வரும். அது இதே இந்த செட்டு மாணவர்களே 2ஆம் வகுப்பு வரும்போது ஒரு நாடகம் நடத்தாங்க. அதுவும் ஆங்கில பாடத்தை சார்ந்ததுதான். அது ட்ரெஸ் டேன்ற ஒரு லெசனு. அந்த லெசனோட கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த லெசனே கிளாஸ் ரூம்ல செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸ் ரூம்ல டீச்சர் ஒரு ட்ரெஸ் டேன்னு அதாவது ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷன்லாம் நடக்குது இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் டேன்னு ஒரு செலிப்ரேஷன் பண்றாங்க டீச்சர். அதுல பசங்க எல்லாம் அவங்களுடைய கேரக்டர் சொல்ற மாதிரி வரும். அதை செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதே செட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரும்போது செஞ்சிருக்காங்க. அது செகண்ட் வீடியோவா பார்க்கலாம்.
Shall we say right? Yes, teacher. Watermelon, 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 watermelon. Papaya, 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 papaya. Chico, 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 chico. These are fruits. These are fruits. These are fruits. These are fruits. Cauliflower, 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 cauliflower. Tomato, 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 tomato. Chili, 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 chili. These are vegetables. These are vegetables. These are vegetables. These are vegetables. Shall we say Tamil rhyme? Yes, teacher. Karadi mama, எங்கே போறீங்க? Karadi mama, எங்கே போறீங்க? காட்டு பக்கம் வீடு இருக்கு, அங்கே போறீங்க. காட்டு பக்கம் வீடு இருக்கு, அங்கே போறீங்க. கம்பிளி சட்டை ஜொரா இருக்கு, யாரு தந்தாங்க? கம்பிளி சட்டை ஜொரா இருக்கு, யாரு தந்தாங்க? கடவுள் தந்த சொத்து தாங்க, வேற யாருங்க? கடவுள் தந்த சொத்து தாங்க, வேற யாருங்க? Thank you, children. Thank you, teacher. I am Aksha Valda. I am Pandit Jawaharlal Nehru. I am the first Prime Minister of India. I love my nation and children. Bharat Mata ki Jai! Bharat Mata ki Jai! Bharat Mata ki Jai! I am Monica. I am Monica. I am your job. Education to make you laugh. I am Dhanushra. I am an engineer. I am Dhanushra. I am an engineer. I build houses. This is my building plan. I am Madan Kumar. I am a farmer. I grow food for you. We love you. We love you. Thank you, Father. இந்த மாதிரி கதை மூலமா எல்லா பாடப்பொருளையும் எளிமையா மாணவர்களுக்கு மனதுல பதிய வைக்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஐடியா. இது வந்து லாங்குவேஜ்ல அதிகமா பயன்படுத்தலாம். போயம், ரைம்ஸ், ஸ்டோரிஸ், லெசன்ஸ், அதே மாதிரி தமிழ்ல வந்து எல்லாத்துக்கும் பயன்படுத்தலாம். அது மட்டும் இல்லாம வந்து கணக்குல கூட இந்த மனக்கணக்கு, மற்றபடி வந்து அடிப்படை செயல்பாடுகள் எல்லாம் சொல்லும் போது கூட இதை எளிமையான முறையில கதையா நம்ம மாணவர்களுக்கு புரிய வைக்கலாம். அடுத்து சயின்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்க இன்வென்ஷன்ஸு, அப்புறம் விஞ்ஞானிகளோட கதை, உயிரினங்களின் வாழ்க்கை வளர்ச்சி, இன்னும் அந்த பொல்யூஷன்ஸு, காடுகள், விலங்குகள், பறவைகள், இந்த மாதிரிலாம் தானே வந்து பேசுகிற மாதிரியும் அழுதுட்டு தன்னுடைய கதையை சொல்கிற மாதிரியும், இப்போ பொல்யூஷன் சொல்லும்போது அழுதுகிட்டே எப்படி தான் வந்து பொல்யூட் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி சொல்கிற மாதிரியும் சயின்ஸில் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி சமூகவியல்லையும் இதை வந்து கதையை நம்ம பயன்படுத்தலாம். மன்னர்கள், அரசாட்சி, குடிமையியல், அப்புறம் வந்து கிங்டம்ஸ், ஒரு நாட்டினுடைய வளர்ச்சி, அந்த மாதிரி நிறைய வந்து தேச தலைவர்கள், அப்புறம் பார்லிமெண்ட், இந்த மாதிரி நிறைய வந்து நம்ம கதை மூலமா வந்து எடுத்து சொன்னோம்னா மாணவர்கள் மனசுல ரொம்ப எளிமையா புரியும். இதுக்கு வந்து நம்ம ஒன்றும் அதிகமாக ஒன்றும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போறதில்லை. இது 0 இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். என்னன்னாக்கா ஆசிரியர்கள் வந்து தன்னுடைய குரல் ஏற்றத்தாழ வந்து அப்பப்போ வந்து நல்லா கம்பீரமாகவும் அது அழுகுற மாதிரி எப்படி அந்த கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி குரல்ல வந்து நம்ம மாத்திக்கணும். உடல் அசைவுகள், அப்புறம் வந்து முன்னாடியே வந்து பிளான் பண்ணி கற்பனை திறனோட அதை கதையா வந்து உருவகப்படுத்திக்கணும். இது மட்டும் இருந்தா போதும். இதுக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுவும் தேவையில்லை. அது இல்லாம இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம சொல்லும் போது மாணவர்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் மறக்க மாட்டாங்க. கதைன்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். கதை சொல்ற டீச்சர் கிட்ட வந்து ரொம்ப அன்பா பழகுவாங்க.
அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து கேரக்டர் எடுத்து அவங்களே வந்து நடிக்கிறதுனால ஒரு நல்ல அவங்களுக்கு என்னென்ன திறமைகள் இருக்குன்றதை வெளிக்கொணர்றதுக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸு. குழு மனப்பான்மை வரும், நல்ல பேச்சாளராக மாறுவாங்க, கற்பனை திறன் வரும், சிந்தனை ஆற்றல் வரும். இந்த மாதிரி நிறைய பலன்கள் இதில் இருக்கு. அதனால இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஐடியாவை எடுத்து சொல்றதுக்காக உதவிய சமக்ர சிக்ஷா, ஸ்ரீ ஆரபிந்தோ சொசைட்டி மற்றும் HDFC வங்கி நிறுவனத்திற்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Greetings to all. I am Sridevi, working in Panchayat Union Primary School, Gopachandram, Suligiri Block, Krishnagiri District, Tamil Nadu. My innovative idea is peer group learning, which method is very useful to me since my school has 2 teachers. I have to handle 2 to 3 classes simultaneously. If I teach in one class, this peer group learning will manage to other 2 classes. Peer group students achieve their learning activities with the guidance of teacher. One of the students leads the learning activity to all students in terms of achieving the good quality. All students are participating in the group activities. Let me explain the recommendations to students. Role play. Create a real environment. Grammar. Easily describe the grammar portions. Mathematics. Using mathematical kit to do the mathematical applications. Science. Quiz, scientific words, listing, etc. Social. Quiz, discussion, skit, etc. Moving on benefits. Peer group learning is an educational practice in which students interact with other students to attain to educational goals. It comes out of cognitive psychology. It is mode of learning for everyone, by everyone, about almost anything. It is an effective method in helping students' academic and social skills. Children get the opportunity to do their activities. Moving on conclusion, peer group learning method is an effective method in my classroom. It creates confidence and independence. It reinforces understanding and foundation of each subject. No investment for building this concept, but students' quality is improved. All learning activities videos are shared to them. And special thanks to Samagra Shiksha, Sri Aurobindo Society and HDFC Bank. Thanks once again. Thank you. Vande Mataram.
அனைவருக்கும் வணக்கம். I am Usha. I am working as a VT assistant English in the government high school Chikkapuvati. It is in Krishnagiri block, Krishnagiri district. I am very happy to receive this opportunity from ZIIEI for Samaga Shiksha Abhiyan. My innovative method is seminar method, Karutharangu Murai. I want to share this best and useful idea, innovative idea with you and ZIIEI and Samaga Shiksha Abhiyan. I think it is very useful method for you, so I want to share this idea. நான் ஆங்கில ஆசிரியராக பணிபுரிந்தாலும் கூட நாம் தமிழில் முதுகலை பட்டம் பெற்றிருப்பதனாலும் ஆசிரியர்களின் பற்றாக்குறையின் காரணமாகவும் எனக்கு வருடந்தோறும் தமிழ் வகுப்புகள் ஒதுக்கப்படுவது உண்டு. நான் இந்த தமிழ் வகுப்புகளையும் ஆங்கில வகுப்புகளையும் திறம்பட கையாளுவதற்காக நான் இந்த புதுமையான முறையை தேர்ந்தெடுத்தேன். இந்த முறைதான் செமினார் மெத்தட், கருத்தரங்கு முறை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த முறையில் நான் வகுப்புகளை திறம்பட கையாள்கின்றேன். இது தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழி பாடங்கள் அல்லாமல் பிற கணக்கை தவிர அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் பாடங்களில் சில தலைப்புகளுக்கும் கூட இந்த முறையை பயன்படுத்தலாம். நான் பயன்படுத்தி இருக்கின்றேன் என்பதனால் நான் தங்களுக்கு இதை சொல்கின்றேன். இந்த மொழி பாடங்களை கையாள்வதற்கு ஏன் இந்த முறையை பயன்படுத்துகிறோம் என்றால், ஆசிரியரே பாடம் நடத்தி கொண்டிருந்தால் மாணவர்களுக்கு சற்று தளர்வும் தொய்வும் ஏற்படுவது உண்டு. அதனால் அவ்வாறான சமயங்களில் சில எளிமையான தலைப்புகளை தேர்ந்தெடுத்துக்கொண்டு அந்த தலைப்புகளை மாணவர்களுக்கு கொடுத்து அவர்களாகவே வகுப்பில் வந்து நடத்தி தானாக கற்றுக்கொள்வதற்காக இந்த முறை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர்களுக்கு நாம் பாடங்களை பிரித்துக் கொடுப்பதற்கு முன்பு அந்த எளிமையான தலைப்புகளை அவர்களுக்கு குழுக்களாக, என்னுடைய வகுப்பை சிறு சிறு குழுக்களாக பிரித்துக்கொண்டு, இந்த குழுக்கள் என்பது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஏஎல்எம் வகுப்புகளில் இருக்கிற குழுக்களை கூட நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். அவ்வாறான குழுக்களுக்கு இந்த தலைப்புகளை சிறு சிறு பகுதிகளாக பிரித்துக்கொண்டு அந்த குழுக்களுக்கு தர வேண்டும். அவ்வாறு தந்த தலைப்புகளை ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே அவர்களுக்கு நேரம் எடுத்துக்கொள்ளும்படியாக நாம் பிரித்து கொடுக்க வேண்டும். அவ்வாறு அவர்கள் அந்த ஒரு வார காலத்தில் அவர்கள் எந்த முறையிலாவது அவர்களுக்கு அந்த குழுவில் அவர்கள் விவாதம் செய்து கொண்டு எந்த முறையில் இதை நாம் நடத்தினால் நன்றாக மாணவர்களுக்கு புரியும் என்பதை அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். அது எந்தெந்த முறை என்றால், விளையாட்டு முறை, அவர்கள் செயல்வழி கற்றல் முறை, அல்லது நடிப்பு முறை, நாடக முறை, விடுகதைகள், புதிர்கள், இவர்கள் எந்த முறையில் வேண்டுமானாலும், அல்லது நூலகத்தில் சென்று அவர்களுக்கு தேவையான தகவல்களை திரட்டிக் கொள்ளலாம். கூகுள் தேடல்களில் அவர்களுக்கு வேண்டிய விஷயங்களை அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம். அந்த செய்திகளை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டு அவர்கள் தங்கள் வகுப்புகளை செம்மையாக நடத்த நாம் வழிவகுக்க வேண்டும். ஆனால் அவர்கள் வகுப்பில் அவர்கள் தங்கள் பாடங்களை நடத்துவதற்கு முன்பு ஆசிரியர்களாக நம்மிடம் ஒருமுறை அவர்கள் என்ன செய்ய போகிறார்கள் என்பதை கலந்துரையாட வேண்டும். அவ்வாறு செய்யும் பொழுது ஆசிரியர்கள் நான் அவர்களுக்கு சில வழிமுறைகளை சொல்வேன். அதை அவர்கள் பின்பற்றி கொண்டு வகுப்பில் பாடம் நடத்த வேண்டும். அவ்வாறு அவர்கள் நடத்தும் பொழுது விடுபட்ட கருத்துக்களை நான் அவர்களுக்கு கூறி அந்த பாடத்தை நிறைவு செய்வேன். இதில் என்ன ஒரு பெரிய பயன் என்று கேட்டால், மாணவர்கள் தாங்கள் நடத்திய பாடம் நன்றாக புரிய வேண்டும் என்பதற்காக அதிக உற்சாகமாக பாடம் நடத்துகிறார்கள்.
அவர்களை எந்த குழு நன்றாக செய்தது என்பதை அவர்களாகவே சொல்ல சொல்வேன். அவர்கள் வாயிலிருந்தே எந்த குழு நன்றாக செய்தது என்பதையும் நான் கேட்டறிவேன். அவ்வாறு கேட்டறியும் போது அவர்கள் தங்களிடம் உள்ள குறைகளை களைந்து அடுத்த முறை அவர்கள் செவ்வனே அந்த வகுப்பை நடத்துவார்கள். இது தானே கற்றல் என்ற முறைக்கு இது மிகவும் உகந்ததாக இருப்பதால் இந்த முறையை நான் தேர்ந்தெடுத்தேன். தற்போதுள்ள எல்லா கல்வி முறையுமே டீச்சர் சென்டர்டு என்பது அல்லாமல் சைல்டு சென்டர்டு என்று இருப்பதால் அவர்களுக்கு நல் வாய்ப்பை நல்கி அவர்கள் தாங்கள் பாடங்களை நடத்துவதற்கு ஏதுவாக நான் இந்த முறையை பின்பற்றுகின்றேன். ஒருமைக்கண் தான் கற்ற கல்வி ஒருவருக்கு எழுமையும் ஏமாப்புடைத்து என்ப குரலுக்கு தகுந்தவாறு அவர்கள் ஒரு பிறவியில் கற்ற கல்வி அவர்களுக்கு 7 பிறவிகளும் பயன்பட வேண்டும் என்ற அந்த குரலின்படி அவர்கள் நன்றாக ஆழமாக கற்க இந்த முறை ஏதுவாக பயன்படும் என்று நான் நினைக்கின்றேன். தங்களுக்கும் இந்த முறை பயன்படும். Once again, I show my immense thanks to ZIIEI and Samagra Siksha Abhiyan. Thank you for all. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய பெயர் ஈரா மீனாட்சி, தலைமை ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி துறிஞ்சிப்பட்டி, கிருஷ்ணகிரி ஒன்றியம், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம். இந்த கருத்தை கூற வாய்ப்பளித்த சமகர சிஸ்தா திட்டத்திற்கும் அரவிந்தா சொசைட்டிக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் கூறப்போகும் கருத்து நெகிழி பொருள்களின் பயன்பாட்டின் தீமைகளும் அதற்கான மாற்று வழிகளும். இது சாதாரண கற்றல் கற்பித்தல் முறையில் கூறுவதை விட மாணவர்களுக்கு தனி நடிப்பு மூலம் கூறுவதன் மூலம் மாணவர்கள் மனதில் ஆழமாக பதிவைக்கலாம் என்பது என்னுடைய கருத்து. உதாரணமாக, நெகிழி பொருள்கள் தானாக பேசுவது போல, தன் வரலாறை கூறுவது போல மாணவர்களுக்கு கற்பித்துவிட்டு அவர்களை நடிக்க செய்வதன் மூலம் மாணவர்களின் மனதில் ஆழமாக அந்த கருத்தை புகுத்தலாம் என்பது என்னுடைய கருத்து. உதாரணமாக, ஒரு நெகிழிப்பை தன் வரலாறு கூறுவது போல, நான் எங்கெல்லாம் பயன்படுகிறேன், உணவகங்களில் பயன்படுத்துகிறீர்கள், காய்கறிகள் வாங்க பயன்படுத்துகிறீர்கள், பழங்கள் வாங்க பயன்படுத்துகிறீர்கள், நான் இல்லாத இடமே இல்லை. அதே போல பூமியிலும் நான் நிலத்திலும் இல்லாத இடமே இல்லை. எங்கேயும் குப்பைகளிலும் கழிவுநீர் குழாயிலும் நான் ஆங்காங்கே அடைத்துக் கொண்டு உங்களுக்கு தீமைகளை ஏற்படுத்துகிறேன். ஆனாலும் என்னை அதிக அளவில் நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்று அதன் தீமைகளை தனக்குத்தானே கூறுவது போலவும், இதற்கு பதிலாக நீங்கள் என்னை மாற்று பொருளாக துணிப்பை, சணல் பை போன்ற காகித பை போன்ற பைகளை பயன்படுத்தலாம் என்று தன்னுடைய வரலாறை தானே கூறுவது போல மாணவனை நடிக்க செய்வதன் மூலம் அதன் தீமைகளையும் அதற்கான மாற்று பொருள்களையும் அவன் மனதில் ஆழமாக பதிய வைக்கலாம். இது மாணவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, பெற்றோர்களுக்கும் இந்த கருத்தை வலியுறுத்தலாம். எவ்வாறு என்றால், பள்ளிகளில் நடக்கும் சிறு சிறு விழாக்கள், சிறு சிறு கூட்டங்கள், ஆசிரியர் பெற்றோர் கூட்டங்கள், ஆண்டு விழாக்கள் போன்ற விழாக்களில் பெற்றோர்களை வரவழைத்து அது சமயத்தில் மாணவர்களை இக்கருத்துக்களை தனி நடிப்பு மூலம் கூற வைப்பதன் மூலம் பெற்றோர்களுக்கும் இந்த கருத்தை வலியுறுத்தலாம். இதன் மூலம் மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் நெகிழி பொருள்களின் பயன்பாட்டின் தீமைகளையும் நன்கு உணர்கிறார்கள், அதற்கான மாற்று வழிகளையும் உணர்கிறார்கள். இக்கால சந்ததியினர் மட்டுமல்ல, அடுத்த சந்ததியினரும் இந்த தீங்கிலிருந்து நம்ம தப்பிக்க இதுக்கு ஒரு இக்கருத்தினை மாணவர்கள் ஏற்கிறார்கள் என்பது என்னுடைய கருத்து. நன்றி, வணக்கம். Hello, I am Mehboob Jan, BT Assistant, Government Higher Secondary School, Alapatti, Krishnagiri, which is in Tamil Nadu. I am very much grateful to Arabida Society, who has given this platform of ZIIEI, Zero Investment Innovations for Education Initiatives, who has chosen my idea as an innovative idea. My idea is to appreciate children with badges. Teachers, in daily life, we come across different types of children who come from the different environments, who are not all the children are mentally or physically healthy. We have to cope up with them. We come across great difficulties to bring them to the classroom atmosphere. For that, I have an innovative idea of appreciating children. For us teachers, appreciation is a great tool.
which help us a lot in our daily school life. Even elders love to be appreciated. They become very happy. Then what about children? Children also need to be appreciated daily. But overall appreciation gives only a little time being happiness for them. I need them to be, the happiness to be continued in their daily classroom activities. To apply this appreciation tool, I have used a different innovative method of using these waste invitation cards which are thrown at homes, and from this I have cut pieces of patterns like this, flowers or stars of any pattern, and I have written some appreciation phrases in it: good, excellent, amazing, like this, and I have signed it. So when I keep this with me, and whenever I come across a child who is doing something good, and I staple them on their shirts. So by this they get very happy and cheerful. When a child holds this for a long day, he comes across his teachers, peer students, and he feels very proud to express what he has done, a good quality, or by having a memory poem, or giving a good dictation or board dictation. For what he has taken this batch, he explained to the other children or the teachers, and he tries to do more and more best in his daily activities, and also to get more and more badges. You know what I do? They collect these badges and paste in their textbooks. I am an English teacher, so my student paste them in their English books. When they collect most of these badges for a period of time, I will give them some prizes from which they get very enthusiastic and become more accustomed to get these badges often. You know, most of our children are passive listeners in our class who sit idle. I wanted them to come friend and do something and bring out their own skills. You know, all the children are unique in them. They are very skilled, and we have to bring out their own skills out of them. At first, when I implemented this in my classroom, only the toppers and the average students came forward by answering my questions and got this. By seeing this, those children who were the passive listeners at the back bench, they also got interest and came to answer my questions. They interacted with me, and they just answered whatever they knew from their own skills for my questions and got these badges, and they felt very happy and cheerful. From then onwards, from the next day itself, they started doing small deeds, small tasks like cleaning the classrooms or helping others or being silent at classrooms or doing some small activities which were given as homeworks from the teachers. To get this badges and to collect this one, they were interested and they were just doing their activities as quick as possible by them. Yes. When a child picks a paper from the ground, then also we can call the child and appreciate by giving this badge. In front of the school premises, they feel very happy and try to do these things in a daily basis. By seeing him, other children also inspired by them and do some good deeds in the school and also in the classrooms. Hope you also implement this idea in your classes to improve your child's skills or their moral qualities or their classroom activities. I thank Samagra Shiksha program for giving me this opportunity and hope you all apply this or implement this idea in your classrooms. Thanking you. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் ஜான்சி ராணி, பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி கம்மம்பள்ளி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம். ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இனோவேஷன் ஃபார் எஜுகேஷன் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பயிற்சியில் நான் அளித்த புதுமையான கருத்து பின்னம் பற்றியது. பின்னம் தொகுதி பை பகுதி.
இது ஈஸியா எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா, சின்ன பசங்க தொகுதி பை பகுதின்னு எழுத மாட்டாங்க. தொகுதினா கீழே எழுதுவாங்க, பகுதினா மேல மாத்தி மாத்தி எழுதுவாங்க. அந்த மாதிரி எழுதாம இருக்க எப்படி நம்ம பசங்களுக்கு எளிமையா புரிய வைக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தொகுதியை வந்து நம்ம தொப்பினா எப்படி தலைக்கு மேல இருக்கும். அதாவது அந்த கிடைமட்ட கோட்டிற்கு மேலுள்ள எண்ணெய் தொப்பி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அதே போல கிடைமட்ட கோட்டிற்கு கீழுள்ள எண்ணெய் பகுதி. பாதம் எப்பவுமே நமக்கு கீழே தான் இருக்கும். அதனால கிடைமட்ட கோட்டிற்கு கீழுள்ள எண்ணெய் நம்ம பகுதி அப்படின்னு குறிப்பிடலாம். அடுத்ததான் நம்ம எடுத்துக்க போற கருத்து என்ன அப்படின்னா, ஓரின பின்னங்கள். பின்னம் பாத்தீங்கன்னா, பின்னத்துல கூட்டல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மேல இருக்கிற தொகுதியை மட்டும்தான் கூட்டணும், பகுதி மாறாதுன்றது பசங்க நிறைய இடத்துல தவறு பண்ணுவாங்க. அதை எப்படி நிவர்த்தி செய்யலாம் அப்படின்றத இந்த எடுத்துக்காட்டு மூலமா நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப என்கிட்ட 2 பின்ன வட்டுகள் இருக்கு. 2 பின்ன வட்டுகள் வேற வேற நிறத்துல நான் எடுத்திருக்கேன். 2 பின்ன வட்டுகள் வந்து சரிசமமா 4 பாகங்களா பிரிச்சிருக்காங்க. இதுலயும் 4, இதுலயும் 4. இந்த மொத்த பாகங்களை தான் நம்ம பகுதி அப்படின்னு குறிப்பிடுவோம். இந்த பின்ன வட்டிலேயே 4 பகுதி, இதுலயும் வந்து பகுதி 4. இப்போ இதுல கூட்டுறதுக்காக நாம 2 வட்டுகள் எடுத்துக்கிறோம். அதாவது நான் எடுத்துக்கிட்ட பின்னம் வந்து 2, 4 2, அதாவது 2/4. இப்ப இந்த பின்ன வட்டுல பாத்தீங்கன்னா 1, 4 1. இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் கூட்ட போறோம். இது 2 4 மன்னிக்கவும் 4 2 4 1. இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கூட்ட போறோம். கூட்டும் போது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுத்திலயும் வந்து பகுதிகள் 4. இப்பதான் பார்த்தோம் பகுதிகள் 4. தொகுதிகள் வந்து இங்க 2 இருக்கு, இங்க 1 இருக்கு. இப்ப கூட்டுறதுக்காக 2 வட்டுகளையும் எடுத்து நம்ம ஒண்ணுத்திலேயே அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 தொகுதி. ஆனா பகுதி அதே 4 தான் இருக்கு. நம்ம பகுதியை கூட்டமா இப்போ இல்ல. இதுலயும் 4 இதுலயும் 4. 2 4க்கு இந்த பகுதியை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். பகுதிகள் வந்து கூட்டக்கூடாது. மொத்தமா இருக்கிற 4 பகுதிகள். இப்ப நம்ம கூட்டினது எதை மட்டும் தான் கூட்டிருக்கோம்? தொகுதி. 1 2 3. அப்ப இதனுடைய விடை பாத்தீங்கன்னா 3. 3ன்றது தொகுதி பை பகுதி. பகுதிக்கு எத்தனை இருக்கு? 4 பாகங்கள். அதாவது 3/4 அப்படின்னு எளிமையா பசங்களுக்கு இந்த பின்ன வட்டுக்களை பயன்படுத்தி இந்த கருத்துக்களை நம்ம புரிய வைக்கலாம். ஓகே, எனக்கு இந்த வாய்ப்பளித்த சமகர சிக்ஷா தமிழ்நாடு கவர்மெண்டிற்கும் ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்னோவேஷன் ஃபார் எஜுகேஷன் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பயிற்சியை வழங்கிய அரவிந்தோ சொசைட்டி அவர்களுக்கும் மற்றும் HDFC பேங்க் அவர்களுக்கும் என் நன்றியை, இந்த வாய்ப்பளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றியை சமர்ப்பிக்கிறேன். இந்த காணொலியை பயனுள்ளதாக இருந்தால் இதற்காக நல்ல தரநிலையை வழங்குமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். எனது பெயர் பத்மகலா. நான் கிருஷ்ணகிரி ஒன்றியத்தில் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி பெத்தத்தாளப்பள்ளியில் உதவி ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகின்றேன். மெல்ல கற்கும் மாணவர்கள் தமிழ் எழுத்துக்களை கற்றுக்கொள்ள நான் பயன்படுத்திய புதுமையான யுக்திகளை பார்க்கலாம் வாங்க. மாணவர்களுக்கு தமிழ் எழுத்து வரிசையை சொல்லித்தரும் பொழுது ஆ வரிசை அக், அடுத்து கா வரிசை இக்கு. இதில் உயிரெழுத்துக்கள், இது உயிர்மெய் எழுத்துக்கள், இது ஆயுத எழுத்து, இது மெய் எழுத்து என்பதை மாணவர்களுக்கு நன்கு கற்பித்து விட வேண்டும். மாணவர்களுக்கு கே முதல் கவு வரை படிக்கிறதுல ரொம்ப சிரமம் ஏற்படுது. அந்த சிரமத்தை களைவதற்காக ஒரு எழுத்து முன்னாடி ஒத்த கொம்பு வந்தா அதனை ஏ ஓசையில படிக்கணும். இரட்டை சுழி கொம்பு வந்தா ஏ ஓசையில படிக்கணும். ஒரு எழுத்து முன்னாடி இரட்டை சுழி கொம்பு வந்தா அதை ஐ ஓசையில படிக்கணும். ஒரு எழுத்தின் முன் ஒற்றை கொம்பு துணைக்கால் வந்தா அதை ஓ ஓசையில் படிக்கணும். ஒரு எழுத்தின் முன் இரட்டை சுழி கொம்பு துணைக்கால் வந்தா அதை ஓ வரிசை ஓசையில சொல்லணும். அதே போல ஒரு எழுத்தின் முன் ஒற்றை சுழி கொம்பு இந்த லா போன்று வந்தால் அதை அவ்வோசையில சொல்லணும். அக்கு மேல் புள்ளி வைத்தது உள்ளது போல் ஒரு எழுத்தின் மேல் புள்ளி வைத்தா அதை
அக்கு ஓசையில் படிக்க வேண்டும் என்பதை மாணவர்களுக்கு நன்கு கூறிவிட வேண்டும். எழுத்து வரிசைகளை இணைச்சு சொல்லித்தரும் போது மாணவர்கள் அந்த அருகில் மாணவர்களுக்கு இதை ஒட்டி விட வேண்டும். இவ்வாறு ஒட்டினா மாணவர்கள் தவறா படிக்கும் பொழுது இதனை பார்த்து அதனுடைய ஓசையை நல்லா சொல்லிடுறாங்க. இப்ப மாணவர்களுக்கு முதலில் எழுத்து வரிசைகளில் உயிரெழுத்து வரிசை, அடுத்து உயிர்மை எழுத்து வரிசையில் முதலாவது வரிசையை மட்டும் ஒரு நாள் இணைத்து புதிய சொற்களை உருவாக்கி கற்பிக்க வேண்டும். அடுத்து ஙா வரிசை சொற்களை இணைத்து கற்பிக்க வேண்டும். இந்த கா வரிசையை சேர்க்கும் போது 3 வரிசைகளையும் இணைத்து கற்பிக்க வேண்டும். இந்த 3 வரிசைகளை இணைத்து புதிய வார்த்தைகளை உருவாக்கினால் மாணவர்கள் நன்கு எழுத்துக்களை கற்றுக்கொள்கின்றனர். இதே போல் நா கற்பிக்கும் பொழுது இந்த நா ஒரு இரட்டை சொல்லினாவும் 3 சொல்லினாவும் ஒரு எழுத்தினுடைய முதலில் வராது, சொல்லின் முதலில் வராது என்பதை சொல்லணும். அதுக்கப்புறமா இந்த நா வரிசை ஒரு சொல்லின் முதலில் தான் வரும் என்பதை உணர்த்திவிட்டால் மாணவர்கள் நல்லா நினைவில் வச்சுக்கிறாங்க. இதே போல லா வரிசை, ரா வரிசையும் அதே போல் ரா வரிசையும் மாணவர்களுக்கு நன்கு கூறிவிட வேண்டும். இந்த வரிசைகளை நன்கு கற்பித்த பின்பு அதனை மதிப்பீடு செய்ய மாணவர்கள் அறிந்துள்ளனரா என மதிப்பீடு செய்யறதுக்காக சொல் புத்தகத்தில் புதிய சொற்களை எழுதுற ஒரு விளையாட்டு மாணவர்களுக்கு விளையாட வைக்க வேண்டும். இதுல உயிரெழுத்து வரிசை பெட்டியில உயிரெழுத்துக்கள்லாம் எழுதி உள்ள போட்டுருணும். அதே போல ஆயுத எழுத்து மெய்யெழுத்து பெட்டியில அந்த எழுத்துக்களை எழுதி வச்சிடணும். அதுக்கப்புறமா உயிர்மை எழுத்து வரிசை பெட்டியில உயிர்மை எழுத்துக்களை எழுதி உள்ள போட்டுருணும். இப்ப மாணவர்களை ஒவ்வொரு குழுவாக அழைத்து இப்பெட்டியில் உள்ள எழுத்துக்களை எல்லாம் எடுத்து அவங்க நல்லா படிச்சுட்டு அந்த புதிய சொற்களை எல்லாம் அவங்க அந்தந்த குழு சொல்லி புத்தகத்துல எழுதணும். இவ்வாறு எழுதின பின்னாடி யார் அதிகமாக எழுதியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கிரீடமும் இந்த செங்கோலும் வழங்கப்படுது. இவ்வாறு வழங்கும் போது மாணவர்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இதை கத்துக்கிறாங்க. தமிழ் எழுத்து வரிசைகளை கற்பிக்க நாம் பயன்படுத்திய 0 இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பொருள் என்னன்னா சார்ட் அட்டை, கலர் பேப்பர் மட்டும்தான். வேற எதுவும் இதுக்கு அதிகமா தேவைப்படுறது இல்லை. இந்த முறையினால என்ன பயன்னா, இவ்வாறு கத்துக் கொடுக்கறதுனால என்ன பயன்னா, மாணவர்கள் தமிழ் எழுத்துக்களை நன்கு அறிந்து கொள்கின்றனர். எழுத்துக்கள் தெரியாம எந்த மாணவர்களுமே வகுப்பறையில் கிடையாது. தமிழ் எழுத்துக்களை கற்கும் போது மாணவர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோட கத்துக்கிறாங்க. குழுவாக செய்யும் போது மிகவும் ஆர்வமா கத்துக்கிறாங்க. இந்த கிரீடத்தையும் செங்கோலையும் வாங்கறதுக்காகவே மாணவர்கள் நன்கு சொற்புத்தகத்தில் புதிய சொற்களை எல்லாம் எழுதி மகிழ்கின்றனர். தமிழ் எழுத்துக்கள் அறியாத மாணவர்கள் என் வகுப்புல யாருமே இல்லைன்னு போது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. ஸ்ரீ அரபிந்தோ சொசைட்டி மற்றும் HDFC பேங்க் இணைந்து நடத்தும் இந்த கண்காட்சி புதுமை படைக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம். எனது படைப்புகளை கண்காட்சியில் காட்சிப்படுத்த நல்வாழ்வு வழங்கிய தமிழ்நாடு சமக்கர சிக்ஷாவிற்கும் மற்றும் ZIIக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.